તટસ્થ નવકાનન પ્રકટમોદપુષ્પાંબુના સુરાસુરસુપૂજિત સ્મરપિતુ શ્રિયં બિભ્રતિં કલિન્દગિરિમસ્તકે પતદમन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसात् शैलोन्नता सगोसगतिदन्तुरा समधिदौडदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोसुता भुवं भुवनपावनी मनगता मने कस्वने प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिका वालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्जिते वस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपीव्रते मम मनःसुखं भावय यया चरणपद्मजा मुरारिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदा सेवतां तया सदृशतामियात् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातो यमयातना भवति ते पयपानत यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति देवनाथ तव हरेर्यत गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमे तावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्दप्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नि प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमा मोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजै सङ्गम तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति तया सकलसिद्धयो मुररिपुंश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येत्। स्मृतापि
शतैर्विद्युताम् कलिन्द गिरिनन्दिनी तट सुरदरुमा लांबिनी मदीय मतिचुम्बिनी भवतु कापि हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् प्रभुर्नन्द कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो न संशय अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्र लीलावि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम श्री गोवर्धननाथ की
अपने अपने गुरुदेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने इष्ट देव की जय। समस्त वल्लभ कुल परिवार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। यादिकं मोहवशाद्वोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तं मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्थिविनाशनाय
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे हरिनो हरि छे मम रक्षक हरिनो हरि छे मम रक्षक एह भरोसो जाय नहीं एह भरोसो जाय नहीं जे हरि करशे ते मम हितनो 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 ए निश्चय बदलाय नहीं के निश्चय बदलाय नहीं एह भरोसो जाय नहीं देह भरोसो जाय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री नवनीत लाल प्यारे की जय श्री सुखदेव जी महाराज राज की जय सच्चिदानंद रूपाय नाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिं आनतोऽस्मि। परब्रह्मणः परमात्मनः आनन्दनन्दनस्य यशोदस्सङ्गलालितस्य समस्तब्रह्माण्डनायकस्य निकुञ्जनायकस्य भगवतः कृष्णस्य वाङ्मयमिदं वपुः
यस्य च श्रवणात् भगवान् अंतराविर्भवति। परब्रह्म परमात्मा नंदनंदन यशोदत्त संगलालित समस्त ब्रह्मांड नायक निकुंज नायक भगवाननी अनंत कृपा અને એ અનંત કૃપા દ્વારા શ્રીમદ ભાગવતજીની પ્રાપ્તિ થાય છે। जब बोलने का है तो इको बंद कर देना और बेस खोलने का, और जब गाने का है तो बेस बंद कर देना, इको खोलने का। तो मालूम है आपको ऑपरेटिंग, बस ऐसा ही करो। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल। श्री द्वारिकाधीश की जय। परमात्मानी अनंत कृपानु फल। इको कम करो। और आ अनंत कृपानु फल एटले श्रीमद भागवत। श्रीमद भागवत एनो अर्थ थाय भगवाने कहेलू, एक अर्थ थाय। पण एना करता बीजो एक अर्थ छे, जे भगवाननु छे एने भागवत कहेवाय। भगवतः इदम इति भागवतम। पछी भगवाननी जे वस्तु होय एने भागवत कहेवाय। भगवाननु पुस्तक होय तो एने भागवत कहेवाय। भगवाननो रूमाल होय तो पण एने भागवत कहेवाय। भगवाननो माणस होय तो भागवत कहेवाय। भगवाननी फीमेल जेंडर એટલે ફેમિનાઇન જેન્ડરમાં એને જોવા જાઓ તો ભાગવતી એમ કહેવાય। આ ભાગવત એટલે શું? ભગવાનનું જે કંઈ છે એને કહેવાય ભાગવત। અને એ જે કાંઈની અંદર પણ આમ તો ભાઈ ઘણા બધા પુરાણો છે, પણ બીજા બધા પુરાણો બધા દેવતાઓના છે, ભગવાનના નહીં। અને ભગવાન અને દેવમાં સૌથી મોટો ફરક એ છે કે ભગવાન સૌથી પર હોય, દેવતાઓ સ્વર્ગમાં રહે, ભગવાન સ્વર્ગમાં ન રહે। એનો પોતાનું ધામ હોય, પોતાનો લોક હોય। પરમાત્માની એ જો એવી અનંત કૃપા હોય તો આ ભાગવત મળે। બહુ સમજવા જેવી વસ્તુ છે। આપણા ઘરે ભાગવત આવ્યું કે નહીં? તો ભાગવત આવ્યું એટલે શું? આ પોથી આવી એનું નામ ભાગવત આવ્યું કહેવાય। થોડીક વાત કે થોડીક વાર આપણે વિચારીએ અને ચિંતન કરીએ તો એમ લાગે કે ભાઈ પોથી આવવી કે ભાગવત આવવું એ તો બહુ ઇઝી છે। આપણી પાસે અમુક એક એમાઉન્ટ એક્સ એમાઉન્ટ હોય તો આપણે ભાગવત કરાવી શકીએ। એ ભાગવત એટલે તમે કથાનું આયોજન કરાવી શકો, પણ એનાથી ભાગવત ન મળે। એનાથી પોથી ખરીદી શકો પણ ભગવાન ન મળે, ભાગવત ન મળે। એનાથી તમે બ્રાહ્મણોને બોલાવી શકો, એનાથી તમે કોઈ વક્તા હોય એને તમે પકડી શકો, સંગીતવાળાઓને બોલાવી શકો, હોલ બુક કરાવી શકો, કેમેરાવાળાને, માઇકવાળાને, સાઉન્ડવાળાને બધા જ આવી શકે, સગાવાલા આવી શકે। પણ એનો મતલબ એવો નથી કે તમને ભાગવત મળ્યું। આ ભગવાનની પ્રાપ્તિ અથવા તો ભગવાનનો વિચાર જેની અંદર છે એવો ગ્રંથ મળવો એ દુર્લભ નહીં, સુદુર્લભ છે। ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ થિંગ। માત્ર અને માત્ર પુસ્તક આવી ગયું તો મારે માથે ભગવાનને માથે બેસાડીને લાવીએ બહુ સારી વસ્તુ છે, પણ એમાંનું થોડુંક માથામાં ઉતરે, મગજમાં ઉતરે, મસ્તકમાં ઉતરે તો ભાગવતની સફળતા। નહીં તો ખાલી ગ્રંથ પુસ્તક આવ્યું હતું એમને એમ ગયું।
આ ભાગવત ક્યારે મળે, એટલે એનો વિચાર, એનું તત્વજ્ઞાન એ કેવી રીતે મળે, કેમ મળે, તો એની માટે વાત કરી ભગવત કૃપાથી મળે. આયોજન કર્યું, પરંતુ ભગવાનની કૃપા ન હોય તો ન મળે. ભગવાનની કૃપા વગર તો આયોજન ન થાય. હું એટલું સ્ટ્રોંગ બિલીવ આ બાબતમાં કરું છું કે આપણે ધારેલી તારીખ અને એ જ તારીખે જો આપણે આ કાર્યક્રમ કરીએ તો એનો મતલબ કે આપણી ઉપર ભગવાનની કૃપા છે. અને ન થાય તો હરી ઈચ્છા છે, એની ઈચ્છા નથી. પણ બધું આપણા શેડ્યુલ પ્રમાણે થાય જ એવું કંઈ જરૂરી પણ નથી. એની ઈચ્છા હોય તો 100%, એની કૃપા હોય તો 100%. આપણા શેડ્યુલ પ્રમાણે બધું ચાલે. નહીં તો અડધો કલાક લેટ થાય, અડધો દિવસ લેટ થાય, અડધું અઠવાડિયું કે અડધો મહિનો, કદાચ એમ કહો ઘણા વર્ષ સુધી પણ લેટ થાય. જ્યાં સુધી ભગવાનની ઈચ્છા એ પણ ન થાય ત્યાં સુધી આ વસ્તુ આપણને મળતી નથી. આ શ્રીમદ ભાગવત એ ક્યારે મળે? બોલે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય હોય તો શ્રીમદ ભાગવતની પ્રાપ્તિ થાય, અન્યથા એ થતી નથી. શ્રીમદ ભાગવત એનું કંઈક મહાત્મ્ય બતાવ્યું છે, મહત્વની એની વાતો લખી છે, ઇમ્પોર્ટન્સ. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ વસ્તુ પણ તમે લેવા જાઓ તો એ જે દુકાનદાર હોય તમને બતાવે કે ભાઈ આ વસ્તુની અંદર આ ખૂબી છે, આ તમારે લેવા જેવું છે. તમે સામાન્ય મોબાઈલ લેવા જાઓ તો પણ એમ કે ભાઈ આમાં આ ફંક્શન છે ને આ ફંક્શન નથી, આની અંદર આટલું એક્સ્ટ્રા છે ને આમાં આ નકામું છે, આમાં કેમેરા છે ને આમાં FM છે, આમાં કેમેરા ને FM બે છે, આમાં ઇન્ટરનેટ એક્સેસ છે, આમાં ફલાણું છે, આમાં કેટલું બધું કે. તો કોઈ પણ વસ્તુ માટે આપણે જઈએ અને જોઈએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક એનું મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. એવું શ્રીમદ ભાગવતનું મહત્વ, એનું મહાત્મ્ય એ સ્કંદ પુરાણમાં ગાયું, અને એ જ રીતે એમણે એ પદ્મ પુરાણની અંદર પણ ગાયું છે. પદ્મ પુરાણના 6 અધ્યાયો એમાં શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય કહ્યું છે, જેના પ્રારંભની અંદર ભગવાન કૃષ્ણને વંદન કર્યા. શા માટે વંદન? શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. જો આ ભાગવત લખવા વાળો એક જ જણ ને કે બહુ બધા લોકોએ લખ્યું એક જ જણે, પણ છતાંય લખવા માટે એ શું કહે છે લખતા પહેલા કે શ્રી કૃષ્ણાય વયમ, એટલે અમે બધા જ પ્રણામ કરીએ છીએ. તો અમે બધા એટલે કોણ? લખવા વાળો તો એકલો જ છે. તો બોલે એકલો હું નહીં, હું પણ, પછી કથા કહેવા વાળો પણ અને કથા સાંભળવા વાળા પણ, આ બધા જ ભગવાનને પ્રણામ કરીએ છીએ અમે. આમ કહ્યું તો બોલે આ ભગવાન કેવું, આ કૃષ્ણ કેવા? કોઈ આપણને પૂછે કે કૃષ્ણ કેવા, આપણે શું કહીએ? પીળા પિતાંબર વાળો? તો જરકસી જામા વાળો, મોર મુકટ વાળો કૃષ્ણ કેવો? કૃષ્ણ કોને કહીશું? સૌથી પહેલા જ શ્લોકની અંદર કૃષ્ણની વ્યાખ્યા આપી કે કૃષ્ણ એટલે 3 રીતે એને સમજાવ્યો. નંબર 1, એનું ફોર્મ કેવું છે, આ બહારનો ગુણ. એને ગુજરાતીમાં કહેવાય આકાર, આકૃતિ.
પછી બીજું ચરણ જે કહ્યું કે બીજા ચરણની અંદર એની કૃતિ, વોટ હી ડઝ, એ શું કરે છે, એને કઈ કામ ધંધો છે કે નહીં, કૃષ્ણ શું કરે છે. અને લાસ્ટ વન ઇઝ, છેલ્લું જે કહ્યું એ શું કહ્યું, શા માટે હું પ્રણામ કરું. કોઈ પણ વ્યક્તિને આ જ બહુ મોટી વસ્તુ છે કે ભાઈ હું કોઈને પણ શા માટે પ્રણામ કરું, કૃષ્ણ હોય કે કોઈ પણ હોય. અને ત્યારે બહુ સરસ એક વાત સમજાવી. સૌથી પહેલા શું કહ્યું, કૃતિ, આકૃતિ. પછી બીજા નંબરમાં કૃતિ અને ત્રીજામાં પ્રકૃતિ બતાવી. આકૃતિ એટલે આકાર, ફોર્મ. ભગવાન કૃષ્ણ કેવા છે, મોર મુકટવાળા નહીં કહ્યું. આ 7 દિવસની સપ્તાહની અંદર ભગવાન ક્યાંક કૃપા એવી કરી દે કે આપણને ક્યાંક ભગવાન ભટકાઈ જાય, આ 7 દિવસની યાત્રામાં હાલતા ચાલતા ક્યાંક મળી જાય તો તમે એને કેમ ઓળખશો. પહેલા આટલો કોન્સેપ્ટ માઇન્ડમાં ક્લિયર હોય તો કૃષ્ણ ગમે ત્યારે આવે તો તમે એને ઓળખી પાડશો. પણ આટલું ખબર હોવી જોઈએ કે મારા ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે, સત સ્વરૂપ છે, ચિત્ત સ્વરૂપ છે અને આનંદ સ્વરૂપ છે. સચ્ચિદ આનંદ રૂપાય. શરૂઆત કેવી રીતે કરી, સચ્ચિદ આનંદ રૂપાય. તો કૃષ્ણ કેવા છે, બોલે જે સત છે એ કૃષ્ણ છે. યુ નો સત મીન્સ વોટ? સત એટલે ઇટરનલ, શાશ્વત, જે હંમેશા રહેવાનું હોય તે. આપણે ગુજરાતીમાં ખાલી એમ કહી દઈએ કે સત એટલે સત્ય. એ વાત સાચી, પણ સત્ય એ અધૂરી પરિભાષા છે, અધૂરી વ્યાખ્યા છે. સત એ અધૂરી વ્યાખ્યા છે, સત્ય એ અધૂરી વ્યાખ્યા છે. સત એટલે જે હંમેશા રહે એનું નામ સત. જે પહેલા પણ હતું, આજે પણ છે અને આવતીકાલે પણ રહેવાનું, એનું નામ સત. દાખલા તરીકે કાચી માટીનો ઘડો હોય, કાચો ઘડો, ઘડો શાનાથી બન્યો? બરોબર, માટીથી. બહુ સરસ, મને ગમશે. તમે પાછું સામેથી જવાબ આપશો તો વાંધો નથી. અને કંઈ પૂછવા જેવું લાગે તો પૂછી લેવાનું, એમાં કંઈ શરમાવાનું નહીં. આ તો લાઈવ છે ને, કે તમે ટીવી આગળ બેઠા છો એવું લાગે છે? ઊંઘ નથી આવતી ને બધાને? મારો પૂછવાનો ધર્મ છે, મને આવે છે, મેં કીધું તમને કદાચ પૂછી લો. તો સત એટલે જે પરમેનન્ટ છે. ખાલી એક્ઝામ્પલ માટે એક વાત કરી, માટીનો કાચો ઘડો. ઘડો શાનાથી બન્યો? માટીથી. તો ઘડો નહોતો ત્યારે માટી હતી, હવે ઘડો બન્યો તો માટી તો છે જ. એ ઘડાના ફોર્મમાં છે, માટી તો છે જ ને. અને ત્રીજી અવસ્થા છે, એનું નામ પ્રધ્વંસ, એટલે તૂટી જાય ઘડો. તો ઘડો તૂટી જાય તો માટી તો એમની એમ જ છે. એટલે ઘડો નહોતો ત્યારે પણ માટી હતી, ઘડો છે ત્યારે પણ માટી છે, અને ઘડો નહીં હોય, તૂટી જશે તો પણ માટી તો એમની એમ રહેવાની. આ વાત સમજાય છે? બસ એવું પરમાત્માનું છે. આ કાંઈ નહોતું ત્યારે પણ એ હતા, ભગવાન હતા. આ બધું જ છે ત્યારે ભગવાન છે, અને આ કાંઈ નહીં હોય ત્યારે પણ ભગવાન હશે. એનું નામ સત. તો ભગવાનનું સ્વરૂપ કયું છે? સત સ્વરૂપ. બીજું સ્વરૂપ બોલે ચિત્ત. ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, નોલેજ. and that is divine knowledge. રોટલો મળે એવું એક તો જ્ઞાન હોય. હાલો ભાઈ 2 પૈસા કમાઈશું આનાથી,
આ એક વાત છે. અને બીજી વાત એવી પણ છે કે રોટલો તો ઠીક છે, પણ મારા એમાં આત્માનું શું થશે, મારા આત્માનું કલ્યાણ કેમ થાય, આ જે વિચાર આવે છે એનું નામ એ જ ડિવાઇન નોલેજ, અપરાવિદ્યા, પરાવિદ્યા. ઉપનિષદમાં એને કહ્યું છે પરાવિદ્યા. તો આ જે પરાવિદ્યા એટલે ભગવાનનું જ્ઞાન થાય એવી જે વિદ્યા છે, અથવા તો એ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન પણ કૃષ્ણ જ છે, એટલે ભગવાન જ છે. એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ સત્સ્વરૂપ છે, ચિત્ત સ્વરૂપ છે અને આનંદ સ્વરૂપ છે. આનંદનો વધારે અર્થ કરવાનો કઈ જરૂરી નથી, એટલે આપણે કરતા પણ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વંદન કર્યા, સચ્ચિદ આનંદ રૂપાય. ભગવાનની આકૃતિ કેવી? સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ. પછી કૃતિ મીન્સ વોટ હી ડઝ, એ શું કરે છે ભગવાન? તો બોલે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરે છે, વિશ્વને સ્ટેબલ કરે છે, સ્થિર કરે છે. અને આ થઈ ગયા પછી વિશ્વમાં જ્યારે બહુ બધું વધી ગયું એમ લાગે એટલે ફરી પાછું એને ડિમોલિશ પણ ભગવાન જ કરે છે. તો આ પરમાત્મા એનું કાર્ય શું? સર્જન, પછી પાલન પોષણ અને પછી વિસર્જન. કંઈ પણ આજે જે કંઈ દેખાય છે એ બધું ઈશ્વરે બનાવ્યું છે. આ ભાવ એ આવે તો આ વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે સમજાય. પણ પ્રશ્ન એવો આવે કે ભાઈ અમે શા માટે ભગવાનને પગે લાગીએ? ઘણા લોકો એવા હોય, બોલે ભગવાનને શું કરો પગે લાગવાનું? એને પૂછ્યું કે તારું શું જાય? તો એની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, પણ ભગવાનને શા માટે પગે લાગીએ? તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. जब गाने का आए तो इको खोलने का, फिर गाना बंद हो जाए तो बंद कर देना. हाँ, તાપત્રય વિનાશાય એટલે ત્રણ તાપ એને દૂર કરવા માટે. ત્રણ તાપ એ કયા કયા છે? આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક. શોર્ટમાં સમજીએ તો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. આધિ એટલે મનનો રોગ, એને આધિ કહેવાય. વ્યાધિ એટલે શરીરનો રોગ, અને ઉપાધિ એટલે બહારના જે કંઈ પણ બધા ક્લેશો બધા આવે છે તે બધા રોગો. એમ આ ત્રણેય રોગ, ત્રણેય પ્રકારના તાપ એ અમને હેરાન ન કરે પ્રભુ, એટલા માટે અમે તમારા શરણમાં આવ્યા છીએ. આમ ભગવાન કૃષ્ણની વંદના કરતા વેદવ્યાસજીએ કહ્યું છે. ત્યારબાદ એક શ્લોકની અંદર શ્રી સુખદેવજી મહારાજને પ્રણામ કર્યા અને બોલ્યા, તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. પરમાત્મા જે સર્વભૂત હૃદય છે, પ્રાણી માત્રના હૃદયની અંદર રહેલા છે, એ પરમાત્માને હું વંદન કરું છું. કયા પરમાત્મા? બોલે સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમ, જે દરેકે દરેકના હૃદયની અંદર રહેલા છે. તો બોલે આવડી કયા પરમાત્મા? સર્વભૂત હૃદયમ, બોલે જે શુક સ્વરૂપે રહેલા છે.
એટલે સુખદેવજી રૂપે આપણા સૌની અંદર પ્રભુ બિરાજે છે. આ ભગવાનને વંદન કર્યા અને ત્યારબાદ કથાનો મહાત્મ્યનો પ્રારંભ થયો છે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. શ્રી સુત ઉવાચ શ્રી વ્યાસ ઉવાચ નૈમિષે સુતમાસીનમ અવિવાદ્ય મહામતિમ કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલ શૌનકો બ્રવીદ. નૈમિષારણ્યમાં બધા જ ઋષિઓ એકત્ર થયા છે અને ત્યાં આ ઋષિઓના એક લીડર જેનું નામ શૌનક ઋષિ છે. આ શૌનક ઋષિએ સૂત પુરાણીજીને પ્રશ્ન કર્યા છે. હલો હલો પ્રશ્નની વાત આવે એટલે મને યાદ આવી કે આપણા ઘરે પણ બહુ મોટા મોટા સંતો મહાત્માઓ કોઈના કોઈ તો પધારતા હશે ને, અથવા આપણે એમની પાસે જતા હોઈશું. કોઈ સંત પાસે જાઓ, કોઈ મહાત્મા પાસે જાઓ, કોઈ વિદ્વાન પાસે જાઓ, કોઈ ભગવદીય પાસે જાઓ, અરે કોઈ વલ્લભ કુલના બાલક પાસે જાઓ, એની પાસે જાઓ, આપણે શું કહીએ, શું માગીએ, શું પૂછીએ? અને આ ઋષિઓએ શું પૂછ્યું? થોડુંક સમજવા જેવું છે. આપણે કાં આપણા ઘરની બધી વાતો પૂછીએ, મારા ઘરમાં જેનાથ કૃપાનાથ આવું આવું છે, કૃપા કરો ને કૃપાનાથ મારી દીકરીને જલ્દી થઈ જાય, કે દીકરાને નોકરી લાગી જાય. જે ધંધો બરોબર ચાલતો નથી, જે ધંધો ચલાવવા માટે બેસશે તમારો, એ ન ચલાવી શકે એવું નથી. મારો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે તમે જેની પાસે કે જેના ચરણમાં બેઠા છો, એ ધારે તમે માગો તો એ તમને ભગવાન પણ લઈ આપે. તમારો ભવ સુધરી જાય, જન્મો જન્મ સુધરી જાય. એની પાસે બેસીને તમે માગો છો તો શું માગો છો? કે આપણે માગીએ છીએ તો શું માગીએ છીએ? લૌકિક વસ્તુ. જે અલૌકિકની પાસે અલૌકિકની અપેક્ષા હોય, કરોડપતિ હોય, કરોડની કરોડોપતિ હોય, એને તમે કહો એકાદ ફ્લેટ મને આપી દો ને, તો આપી દે. તમે એમ કહો કે હું જીવું ત્યાં સુધી મને જમવાનું બધું પહોંચાડજો, તો એ આપી શકે એવો હોય. એની પાસે તમે જઈને કહો મને એક ટાઈમ જરા અત્યારે થોડું વડાપાઉં ખવડાવી દે ને, એમ આવા સંત હૃદય વ્યક્તિ પાસે આપ જાઓ અને લૌકિક વસ્તુ માગો તો કેવું લાગે? અરે એની પાસે જઈએ શું માગીએ? શૌનકાદિ ઋષિઓ કહે કે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિકરમ શશ્વત साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? बहुत रिपीट आ रहा है, बोलना जब शुरू करें तो फिर बंद कर देना।
કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? ભગવાન મળે કેવી રીતે? આ જીવનની અંદર ખરેખર ભગવાન મળે ખરા? આવો ક્યારે વિચાર આવ્યો છે એ ખરેખર મળશે કે આમ ને આમ આપણે આવ્યા એવા ને એમાં મરી જવાનું? આ બધા શાસ્ત્રકારો આટલા બધા થયા, કેટલાક તત્વચિંતકો થયા, ધ ગ્રેટ થિંકર્સ, શંકરાચાર્યજીથી લઈ રામાનુજાચાર્ય હોય કે આપણા શ્રી મહાપ્રભુજી હોય, કેટલા બધા થયા. એમણે આટલું બધું લખ્યું છે તો અમને એમ કહો કે ખરેખર આ અમારો જન્મારો સફળ થશે કે નહીં, કે આમને આમ મરી જવાનું? ભગવાન કેવી રીતે મળે? હે, આપણે એમ કહીએ મારે ફલાણાને મળવું છે, એના માટે તલ પાપડ હોઈએ, અથવા ફલાણી વસ્તુ મને મળે, પણ ભગવાન મને મળે એની માટે ક્યારે પ્રયત્ન કરતા નથી. મને ખબર નથી, તમે કદાચ પ્રયત્ન કર્યો હોય તો કરો છો કે મને ભગવાન મળે? ક્યારે વિચાર આવે સિરિયસલી? હા, કેટલા જણા? 100 માંથી 2 જણા તો સારું કહેવાય. બે 2% તો થયા 100 માંથી, પણ 100 માંથી 2 જણા હોય તો, બટ આઈ ડોન્ટ થિંક સો. કેમ લાગે? ખરા 100 માંથી 2 જણા? જ્યારે ભગવાન માટે વિચાર આવે કે મને મારો પ્રભુ કેમ મળે, બીજું બધું મળ્યું, ગાડી મળ્યું, ઘર મળ્યું, આ મળ્યું, તે મળ્યું, બધું જ મળ્યું, ભગવાન મળ્યા અને એ ન મળ્યા હોય તો આપણું અધૂરું નથી કામ. માણસ તો જન્મ ભગવાને આપ્યો. તમે કોઈ વ્યક્તિને મળવા માટે ગયા, સમજી લો તમે મારા ઘરે મળવા માટે આવ્યા, હું નથી ઘરે, બહાર છું, તો તમને ચા આપી, કોફી આપી, નાસ્તો આપ્યો. સવારના આવ્યા છો, બહારગામથી બહુ દૂરથી આવ્યા છો તો ભોજન પણ આપ્યું. રાત પડી તો રાતનું પણ તમારું ડિનર ને આ ને બધું જ થયું, પૂરેપૂરી તમારી સરબરાહ થઈ. રાત પડીને તમે ઘરે પાછા આવ્યા, લોકો એમ પૂછે તમારું કામ થઈ ગયું, તો શું કહેવાય? હા કે ના? હા, શું કહેવાય? હા કે ના? નહીં થયું. કેમ? તમને સવારના ચા નહોતી પાઈ? બપોરે શરબત નહોતું પાયું? તમને જમવા નહોતું આપ્યું? સાંજે પણ પાછી ચા પીધી હતી? કે કોફી તમે પીવો છો તો કોફી તમને પીવડાવી હતી? એસીમાં આરામ કર્યો હતો? રાત્રે પણ તમે જમ્યા? તમારું કામ ન થયું? તમે ના કેમ પાડો છો? તો સમજાય છે ને આ વાત કે નથી સમજાતી? આ બધું થયું પણ તમે એના માટે નહોતા ગયા. એ બધું ક્યાં આપણા પોતાના ઘરે નહોતું? તમે એના માટે ગયેલા? તમે જેના માટે ગયા હતા એ કામ ન થયું એટલે આપણે એમ કહીએ કે ધક્કો પડ્યો. શું કહીએ? ફેરો થયો. શું કહો તમે? મને નથી ખબર. હા, ધક્કો બરોબર છે શબ્દ? ખાવા પીવા માટે ગયા હતા? સુવા માટે, આરામ કરવા માટે ગયા હતા? અરે જે કામ કરવાનું હતું એ તો રહી ગયું. એમ ભગવાને આપણને આ જગતમાં મોકલ્યા છે તે ખાવા પીવા માટે મોકલ્યા છે, ખાલી મોજ કરવા માટે નહીં. ખાઈએ પીએ વસ્તુ અલગ છે, પણ જે મેઇન કામ છે એ આપણું રહી જાય. મનુષ્ય જન્મ નિષ્ફળ જાય. પછી માણસ એમ કે ભાઈ અમને ધક્કો પડ્યો. શું થયું? ધક્કો થયો. કારણ બધું જ થયું પણ જે કરવાનું હતું એ ન થયું. ભગવાન મળવાના હતા એ ન મળ્યા. આ ભાગવત છે એ ભગવાનને મેળવવાની માસ્ટર કી આપે છે. ભગવાનને મેળવવા છે એકચ્યુઅલી મેળવવા એટલે પછી એવું નહીં કે ભાઈ આપણા ઘરમાં મૂર્તિ લાવી રાખો, પૂજા કરી રાખો, આ નવી ઝંઝટ. નહીં 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 નહીં.
થોડુંક સમજવામાં બહુ ઉતાવળ નહીં કરો, ભલે મોડું થાય, પણ ધીરે ધીરે સમજો. ભગવાન મેળવવા એટલે શું? એને પ્રાપ્ત કરવા કે આપણા મંદિરમાં બેસાડવા એવો અર્થ નથી. એને ફીલ કરવા, એને અનુભવવા. આપણી અંદર કોઈ વાર એની અનુભૂતિ થાય કે નહીં નહીં, આજ તો મજા આવી, આજે મારો નાથ આવ્યો. આ જે અનુભૂતિ, આ જે અનુભવ, એનું જ નામ ભગવાનની પ્રાપ્તિ. અને આ ભાગવત એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટેની ગેરંટી આપે છે. પણ કોઈ પણ ગેરંટી વાળી વસ્તુ હોય ને, એમાં થોડુંક સંભાળવાનું એ છે કે એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ એને જોવા પડે, અથવા એની કન્ડિશન્સ હોય. રૂલ્સ રેગ્યુલેશન કરતાં શબ્દ વધારે સારો એ છે કે એની કન્ડિશન્સ હોય. કન્ડિશન્સ એપ્લાય. શું કન્ડિશન છે? ભાગવત સાંભળવાથી ભગવાન મળે કે નહીં મળે? ભલે મળે, એને અનુભવાય. તો કન્ડિશન એક કે દત્ત ચિત્ત થઈને, એટલે ચિત્ત લગાવીને આ કથાનું શ્રવણ કરીએ. શ્રવણ કર્યા પછી એનું મનન કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતમાં એવું ઘણી જગ્યાએ આવે છે કે કથા સાંભળવાથી કે કથાને બરોબર સમજવાથી વ્યક્તિ પરમાત્માનો બની ગયો. ભગવત કૃપાથી એ સિદ્ધ થાય છે, એમ અહીંયા એ વાત કરી છે. શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યમાં જ્યારે એમ પૂછ્યું કે કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય એ અમને કહો, અને સૂત પુરાણીએ કહ્યું કે કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાશ હેતવે. શ્રીમદ્ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલૌકીરેણ ભાષિતમ. શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર એ શુકદેવજીએ કહેલું એવું શાસ્ત્ર છે કે જેને સાંભળવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. અને એ સામાન્ય રીતે બધાને મળે એવું છે, પણ દેવોને પણ દુર્લભ છે. ભક્તોને સુલભ, પણ દેવતાઓને દુર્લભ, એવું આ શાસ્ત્ર છે. બોલે આમ કેમ બોલ્યા તમે? બોલે એક વાર પરીક્ષિત મહારાજ પોતે કથા સાંભળવા માટે બેઠા હતા ગંગાજીના કિનારે, અને તે સમયે શુકદેવજી એમને કથા કહેતા હતા, અને દેવતાઓ બધા આવ્યા અમૃતનો ઘડો લઈને. શુકદેવજીને એમણે કહ્યું કે આ અમૃતનો ઘડો છે એ દેવતાઓને આપો, અરે આ પરીક્ષિતને આપો, અને અમને તમે આ કથામૃત આપો. શુકદેવજીએ જોજો, હા, કોઈ દિવસ કોઈની આગળ કથા કરેલી નથી. પહેલી વાર શુકદેવજીએ પરીક્ષિત મહારાજને સંભળાવી, પછી બીજી વાર ક્યાંય આવ્યું જ નહીં. એટલે છેલ્લી વાર પણ પરીક્ષિત મહારાજને જ સંભળાવી છે. એટલે દેવતાઓને એમ થયું કે આ કોઈ મનુષ્ય કોઈ આ કથા સાંભળે, એના કરતાં આપણે દેવતાઓ બધા સાંભળીએ, આપણે એનું આયોજન કરીએ. શુકદેવજીની પાસે આવ્યા, અને શુકદેવજીએ થોડી પરીક્ષા લેવા માટે પરીક્ષિત મહારાજને પૂછ્યું. શું પૂછ્યું? મહારાજ, તમારે અમૃત જોઈએ છે, કથા અમૃત?
પરીક્ષિત મહારાજે કહ્યું કે ભાઈ આ બંનેનો લાભ શું ગેરલાભ શું મને સમજાવો. સુખદેવજી મહારાજે એમ કહ્યું કે અમૃતથી તમે અનેક વર્ષો સુધી તમે જીવી શકશો. પેલો તક્ષક નાગ તો આવશે પણ તમને દંશ નહીં મારે, નહીં દંશ પણ મારશે પણ તમને કંઈ નહીં થાય, એટલે તમે અમર થઈ જશો. અને આ કથામૃત એનાથી શું ફાયદો થાય? એટલે કથામૃતમાં એવી કોઈ ગેરંટી નથી કે તમે કેટલું જીવશો, પણ હા એટલી ગેરંટી છે કે તમે જેટલું જીવશો એટલું દિવ્ય જીવન હશે. જીવન કેવું બનશે તમારું? અતિ ઉત્તમ બનશે, ડિવાઇન લાઈફ બનશે. પરીક્ષિત મહારાજે વિચાર કર્યો તો દીર્ઘ જીવનને શું કરવું છે? હા, તો દીર્ઘ જીવનને કરવું છે શું? આપણને ભલે દિવ્ય જીવન જ જોઈએ. બહુ વધારે જીવવું જરૂરી છે. તમે કેટલું જીવ્યા એ જરૂરી છે કે કેવું જીવ્યા એ જરૂરી છે? હા, ક્વોલિટીઝ, ક્વોન્ટિટી નહીં. 100 વર્ષ જીવ્યા અને કોઈનું સારું ન કર્યું એવું જીવન શું કરવાનું? ભલે બહુ ઓછું જીવીએ પણ સારું જીવીએ. કોઈની માટે થોડા ઘસાઈએ. તમે જોવા જાઓ તો જગતના મહાપુરુષો છે એ મોટા ભાગે બહુ બધું લાંબુ જીવ્યા હોય એવા ઉલ્લેખો નથી. કોનું નામ લઉં? શંકરાચાર્યજી માત્ર 32 વર્ષની ઉંમરની અંદર એમણે દેહ ત્યાગ કર્યો. આજકાલ 32 વર્ષના છોકરાને પૂછો તો ક્યાંયનો ન હોય, એને ખબર જ ન હોય કે મારે હજુ કઈ લાઈન લેવી હજુ ફિક્સ નથી. અને શંકરાચાર્યજી ત્યાં સુધીમાં તો કેટલી વાર 3 વાર ભારતની પરિક્રમા કરી લીધી હતી. 4 મઠ સ્થાપી દીધા હતા 4 દિશાઓની અંદર. ત્યાં પોતાના શિષ્યોને વગેરે રાખ્યા હતા. કેટલી ઉંમર? માત્ર 32 વર્ષની. ચલો આગળની વાત કરીએ. બીજું કોઈ? સ્વામી વિવેકાનંદ, એમની એજ કેટલી? હા, ત્યાં બહુ ઠંડી લાગતી હોય પેલી બાજુ તો જરા આગળ આવી જાઓ. આ આસન કાઢી લેજો ને. હા, હિતેશભાઈ, હરીશભાઈ ને? હા, મારાથી હિતેશભાઈ ને હરીશભાઈ જરા ખબર નહીં કેમ આમ થાય છે. અહીંયા છે ને, ખાલી જ જગ્યા છે. રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ 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 રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ 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 રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ લાલ કી જય.
જીવન કેટલું જીવ્યા છો એ બહુ મહત્વનું નહીં, કેવું જીવ્યા છો એ બહુ મહત્વનું. પછી શંકરાચાર્યજી હોય, સ્વામી વિવેકાનંદ, 39 વર્ષનું આયુષ્ય માત્ર. ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ, કેટલું આયુષ્ય નથી ખબર, 22 વર્ષ માત્ર. આજકાલે દીકરીઓને પૂછો તો 22 વર્ષે શું કરતી હોય છે. મેં હમણાં જ આ ફોન લીધો, હા, મેં હમણાં આઈફોન લીધો, મેં હમણાં S3 લીધો, મેં આ ને તે. અરે 22 વર્ષે આ વસ્તુ, જે એની અંદરની અવેરનેસ. એટલે એ ફોન ન લેવો એમ નથી કહેતો હું. આપણા કરિયરની આપણને ખબર નથી, મારે શું કરવું છે એ ખબર નથી, જીવનનું લક્ષ્ય ખબર નથી માણસને. અને લક્ષ્મીબાઈને 22મા વર્ષે તો એ શહીદ થઈ ગયા હતા. રાજ, તમે એનાથી આગળની બધી જ કેટલી મોટી મોટી હસ્તીઓને કોને કોને ગણાવું. ભગતસિંહની પણ ઉંમર કઈ બહુ મોટી નહોતી. ચાલો જવા દો, આ ક્ષેત્રને એક બાજુ મૂકીએ. મહાપ્રભુજી શ્રી વલ્લભાચાર્યજી માત્ર 52 વર્ષ ભૂતલ પર વિરાજ્યા. પછી આસુર વ્યામોહ લીલા કરી ગયા. એક એક કેટલા ને, ચાલો બધાને જવા દો. તમે આઈફોન વાળા છો ને, આઈફોન વાળો ભાઈ, હું નામ સ્ટીવ જોબ્સ. કેટલા વર્ષ? આ બધા 100 વર્ષ જીવ્યા છે, 56 વર્ષ બસ. પણ એને એની લાઈફમાં એનું કાર્ય કરી દીધું. એટલે આપણે કંઈ પણ આગળ કાર્ય કરવું હોય તો એના માટે 100 વર્ષ જીવવું જરૂરી છે. કેટલું જીવવું એ બહુ મહત્વનું નથી, કેવું જીવવું એ બહુ મહત્વનું છે. દીર્ઘ જીવન નહીં, દિવ્ય જીવન બનવું જોઈએ. ડિવાઇન લાઈફ. આપણા જીવનમાંથી લોકોને કંઈક પ્રેરણા મળે એવું જીવન. આપણું જીવન બીજાને કંઈક સહકાર આપે, બીજાને કંઈક ઉપકારી બને એવું જીવન. પછી હરિભાઈ કોઠારીનું એક બહુ ભજન સરસ છે, એની એક લાઈન યાદ આવે, કહી દઉં. ફૂલડું બનું કે પછી ધૂપ સળી થાઉં, આશા છે સામગ્રી પૂજાની થાઉં, प्रभु काजे गसाऊ गमे, मारू जीवन सुगंधी बने. एक ज अरमान छे मने, मारू जीवन सुगंधी बने. एक ज अरमान छे मने, मारू जीवन सुगंधी. જીવનમાં કેવી સુગંધો હોય. આપણી પાસે લોકોને આવવું ગમે, બેસવું ગમે, લોકોને આપણને ફોન કરવા ગમે. નહીં તો ફોન આવે ને તો સાવ નવરો હોય તોય ન ઉપાડે, ફોન કટ કરી નાખે. પછી 4 દિવસ પછી, અરે તે દિવસ હમણાં તો એટલો બીજી તમારો ફોન ન લઈ શક્યો, સોરી. હા, સાવ ખોટાડા નહીં. આપણું જીવન એવું હોય કે કોઈને આપણી પાસે આવવું ગમે, અને એ સત્કર્મથી સુગંધ બને છે, ખાલી વાતોથી નહીં.
જીવનની સુગંધ સત્કર્મથી, સારા કર્મથી બને છે. પ્રિયજનો, જ્યારે સુખદેવજીએ પરીક્ષિત મહારાજને એમ પૂછ્યું કે અમૃત જોઈએ કે કથામૃત જોઈએ, પરીક્ષિત મહારાજ કહે તો એવું અમને અમૃત નથી લેવું. અમૃતથી શું થાય? લાંબુ જીવન મળે. દીર્ઘ જીવન એ વરદાન નથી, યાદ રાખો. બહુ લાંબુ જીવીએ વરદાન છે? મને તો શાપ લાગે. સમજી લો, 250 વર્ષના, 300 વર્ષના તમે કે આપણે હોઈએ, ત્યારે આપણે કેવા હોઈએ? વિચાર તો કરો. અઢીસો વર્ષનો માણસ એ બેઠો હોય ને પેલા બહાર નીકળે, પેલું રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ કરીને નીકળતા હોય. પૂછે ભાઈ આ કોણ ગયું? એ કે દાદા તમારો પોતરાનો પણ પૌત્ર છે, તમારી 6ઠ્ઠી પેઢીનો છોકરો છે, એને આ બધું જોવાનું. અને વહુઓની 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 વહુઓ એ બધું એમ કહેવાય દાદા ઉકલી જાય તો સારું, ખબર નહીં અમરપણું લખાવીને આવ્યા છે. દીર્ઘ જીવન એ કઈ બહુ મોટી વસ્તુ, સારી વસ્તુ નથી, પણ દિવ્ય જીવન 100% સારી વસ્તુ છે. કેટલું જીવ્યા છે બહુ મહત્વનું નથી, કેવું જીવ્યા છે બહુ મહત્વનું છે. આ એક જ મુદ્દો અહીંયા આપ્યો છે. પરીક્ષિત મહારાજને સુખદેવજીએ પૂછ્યું અને સુખદેવજીને તરત એમણે કહ્યું કે મારે તો કથામૃત જોઈએ. અને સુખદેવજીએ આવેલા દેવતાઓને કહી દીધું કે જાઓ તમે ઘર ભેગા થાઓ. બોલે ક્યો? બોલે તમે આ કથામૃત એ હીરો છે અને તમારું અમૃત એ કાચનો ટુકડો છે. હીરાના બદલામાં કાચની આપલે ન કરાય, જાઓ. પેલા કે પણ તમે લઈ લ્યો, આમાં વાંધો નથી. સુખદેવજી કહે તમે જાઓ. ક્यों? बोले ये श्रीमद् भागवत शास्त्र भगवान का स्वरूप है, याद रहे. श्रीमद् भागवत શું છે? ભગવાનનું સ્વરૂપ, અને ભગવાનના સ્વરૂપનો વિનિમય ન થાય. એનો વ્યાપાર ધંધો ન થાય, એનો બિઝનેસ ન થાય. ભાગવતનો ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આમ સમજાવ્યું. દેવતાઓ ગયા અને શ્રી સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત મહારાજને આ કથા કરી. આ વાત એટલા માટે આવી કે ભાગવત એ દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. શ્રીમદ ભાગવતી વાર્તા देवानाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है. प्रियजनों, આ શ્રીમદ ભાગવત નું મહાત્મ્ય ગાતા સૂત પુરાણીએ શૌનકાદિ ઋષિઓને એમ કહ્યું કે આ કથા સનકાદિ ઋષિઓએ નારદજીને સંભળાવી હતી. શૌનકાદિ ઋષિઓએ સૂત પુરાણીને પૂછ્યું કે નારદજી વળી ક્યારે ભગવાનની કથા સાંભળવા બેઠા હતા અને કેમ બેઠા હતા, એમની અમને કથા કહો. અને એક નાની એની સ્ટોરી કહી છે, કથા કહી છે. નારદજી બદ્રિકાશ્રમની અંદર હાફળા ફાફડા જતા હતા અને તે સમયે સનત કુમારો એમને ઊભા રાખ્યા અને પૂછ્યું કે તમે કેમ આમ બેબાખડા બની ગયા છો અને આમ ગભરાયેલા આમ દોડધામ કરી રહ્યા છો, શું વાત છે? નારદજી આખી વાતનો ચિતાર આપ્યો. એમણે એમ કહ્યું નારદજીએ કે જો ભાઈ હું પૃથ્વી લોક ઉપર ગયો હતો એટલા માટે, કારણ કે મને એમ લાગ્યું કે પૃથ્વી એટલે સર્વશ્રેષ્ઠ લોક, એમ સમજીને હું ત્યાં ગયો હતો. અહમ તો પૃથ્વીમ યાતો જ્ઞાત્વા સર્વોત્તમામિતિ પુષ્કરાય ચ પ્રયાગમ ચ. ક્યાં ક્યાં જઈ આવ્યો હું તમને શું કહું? પુષ્કરમાં ગયો, પ્રયાગમાં ગયો, કાશીમાં ગયો, ગોદાવરીમાં ગયો, શ્રીરંગ ગયો, સેતુબંધ ગયો, હરિદ્વાર ગયો, કુરુક્ષેત્ર ગયો. એવમ આદિષુ તીર્થેષુ
બ્રહ્મમાણ ઇતસ્તતઃ ના પશ્યમ કુત્રજિત શર્મ મનઃ સંતોષકારકમ. ભાઈ મનને કંઈક સંતોષ મળે એવું મને એમ લાગ્યું કે ક્યાંક મળે તો સારું એમ હું વિચાર કરતો હતો, પણ ક્યાંય મનને સંતોષ મળે એવું ક્યાંય જોયું નહીં. મતલબ બોલે મેં જોયું સત્યમ નાસ્તિ. જો સંસ્કૃત કેવું ઈઝી છે. સત્યમ તો બોલે નાસ્તિ, તપઃ નાસ્તિ, દયા નાસ્તિ. नास्ति मीन्स न अस्ति. दानम न विद्यते, दान भी नहीं है. માત્ર અને માત્ર પોતાનું પેટ ભરવા વાળા લોકો થઈ ગયા છે. શું લખ્યું છે? પોતાનું પેટ કેવી રીતે ભરાય, આ એક જ લોકોનું ચિંતન છે. બીજાનું જે થવું હોય તે થાય. પાડોશી તો ઠીક, ઘરનાનું શું થવું હોય, જે થવું હોય તે થાય, મને મારી મોજ જોઈએ. આટલા બધા લોકો સ્વાર્થી થતા જાય છે આ સંસારમાં. ઉદરમ ભરીણો જીવાહા વરાકા કૂટ ભાષિણા. લોકોની પાસે વસ્તુ તો ઘણી છે, પણ છતાંય બિચારા બનતા જાય છે રોજે રોજ. કેવી સરસ વાત કરી. તમે ગમે ત્યારે ની આગળ જઈને ઉભા રહો એટલે મોઢું પડેલું હોય, બિચારા જેવો જ લાગતો હોય. વરાકા કૂટ ભાષિણા, ખોટા બોલનારા બધા થઈ ગયા, ખોટાડાઓ થઈ ગયા. સૌરાષ્ટ્રમાં શું કહે એને? ખોટાડાઓ. બધા જુઠ્ઠા લોકો વધતા જાય છે. કૂટ ભાષિણા. મહારાજ શુકાચાર્યજી, અરે સૂત પુરાણીજી એમ કહે કે નારદજીએ આ બધાના વર્ણન કર્યા. ઘેર ઘેર ઝઘડા, તરુણી પ્રભુતા ગેહે શાલકો બુદ્ધિદાયકા. એક એક બધા કળિયુગના દુર્લક્ષણો બધા બતાવ્યા અને કહ્યું કે આ રીતે બધા જ તીર્થોમાં ફરતો 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 છેવટે હું જ્યારે વૃંદાવનમાં પહોંચ્યો અને ત્યાં મેં એક દૃશ્ય જોયું. કયું દૃશ્ય? શું જોયું? બોલે વૃંદાવનમાં મેં જોયું કે એક સ્ત્રી બેઠી હતી અને ત્યાં યમુનાના કિનારે આ સ્ત્રી બેઠી હતી. એની આજુબાજુમાં બે પુરુષો સૂતા હતા અને એ ત્રણેયને ફરતી અનેક સ્ત્રીઓ જ્યાં વીજળો કરતી હતી. અને પેલી જે સ્ત્રી વચ્ચે બેઠી હતી એ આંખમાં એને આંસુ હતા. મને જોઈને આ સ્ત્રી ઊભી થઈ અને એણે મને કહ્યું, ભો ભો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતામપી નાશય. ભો ભો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતામપી નાશય. महाराज थोड़ी देर के लिए जरा रुक जाओ, મારી ચિંતા દૂર કરો. અને ત્યારે હું ઊભો રહ્યો. પેલી સ્ત્રી મારી પાસે આવી. મેં એને પૂછ્યું કે બેટા તું કોણ છો? અને એણે કહ્યું, પ્રભુ મારું નામ ભક્તિ છે. અને આ બંને જણા એ મારા દીકરાઓ છે. અહમ ભક્તિ રીતિ ખ્યાતા ઇમો મે स्तनयो मतो. ये दोनों मेरे बच्चे हैं. कौन है ये? बोले ज्ञान वैराग्य नामानो. એકનું નામ જ્ઞાન છે અને બીજાનું નામ વૈરાગ્ય છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. સુઈ ગયા બધા? જાગો છો ને? આ તો જરા જોરથી કૃષ્ણ કનૈયા. વાહ વાહ. હજુ 11 ને વાર છે. હા, એટલે મને એમ થયું આજથી જ થઈ ગઈ એમ.
અને એકાદશીના દિવસે ફરાળ કરીને આવજો, ચિંતા નહીં કરતા. હું મહાપ્રભુજીને દંડવત કરીને આવીશ એમ કહીશ કે વૈષ્ણવને ફરાળ કરવાની આજ્ઞા આપજો જયનાથ. હા, ફરાળ કરજો બધા, સાવ એમને ભૂખ્યા ન રહેતા, એટલે બોલી શકો કથામાં આવો તો, નિર્જળા ન કરતા. તમે એટલે કરી શકતા હો ને પછી બોલી શકતા હો તો વાંધો નથી. મને એમ કહો, આ જ્યારે જે આવે ને એટલે સમજી લેવાનું કે કંઈક મહત્વની વાત આવી છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય કેવા થયા છે? ગરડા. અને ભક્તિ જવાન. દરેક જગ્યાએ એમ જ છે ને. જ્ઞાનનું આપણને શું ખબર પડે છે એમ કહો? વૈરાગ્ય વિશેનું શું જાણીએ છીએ? અને ભક્તિ માટે આટલા લોકો આપણે ભેગા થયા છીએ. આ ભક્તિની જવાની છે એ દેખાય છે. તમે જ્ઞાન કેવી રીતે આવે? નારદજી વિચાર કર્યો કે કોઈ પણ માણસ હોય તો એની અંદર જ્ઞાન કેવી રીતે આવે? એટલે એમણે વેદ અને ઉપનિષદ એના પાઠ કર્યા. વેદમાં બધી જ્ઞાનની વાતો છે, ઉપનિષદોની અંદર પણ જ્ઞાન આપેલું છે. વેદોના પાઠ કર્યા, ઉપનિષદોના પાઠ કર્યા, એટલે પેલું જ્ઞાન જાગ્યું ખરું, વૈરાગ્ય જાગ્યો ખરો. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. આપણે વેદ અને ઉપનિષદોને સાંભળવા જઈએ તો આપણી અંદર પણ બધું જ્ઞાન તો થઈ જાય ને. તમારી અંદર પણ જ્ઞાન આવે છે ખરું ને? આ બધું સાંભળો છો ત્યારે કથા કે નહીં? ઉપનિષદ વગેરે સાંભળીએ તો વૈરાગ્ય પણ આવી જાય એમ થઈ જાય. આ કથાકાર કહે છે એ વાત બરોબર, એકદમ બહુ સરસ છે, શાસ્ત્રીજી વાત કરે છે, આ બધું જ થઈ જાય. પણ એ કેટલું ટકે છે? ટકે ખરું? હા, ટકે છે? પાછું હોઈ જાય. કથાની અંદર એવું આવ્યું કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંને જાગ્યા અને પાછા સૂઈ ગયા. આપણી અંદર પણ જ્ઞાન જાગે છે, વૈરાગ્ય જાગે છે, અને ફરી પાછા નસકોરા બોલવા લાગે એમના, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંનેના. બોલે ભક્તિ તો બરોબર છે, પણ આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ જરા બરોબર નથી જામતું. એ કે આપણાથી થતું નથી. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ જાગ્યા પણ સૂઈ ગયા વેદ અને ઉપનિષદના જ્ઞાનથી. ટક્યું નહીં જ્ઞાન, ઉપનિષદનું જ્ઞાન ટક્યું નહીં, વેદથી વૈરાગ્ય આવ્યો પણ ટક્યો નહીં. બરોબર સમજાય એવી ભાષા છે ને? કઈ ડિફિકલ્ટ છે? તકલીફ વાળી વસ્તુ નથી ને? સમજાય છે ને? આપ સૌને પૂછું છું. હા ને? હા, એમ જરા બોલતા રહેશો બસ. હવે વધારે નહીં, એક 10-15 મિનિટ બીજી લઈશ તમારી, પછી વિરામ આપીશ. આજે તમે સવારથી બહુ બધા વહેલા આવી ગયા છો, આજે વધારે ટાઈમ નહીં લો, બરોબર છે ને? જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંને વેદથી ઉપનિષદોથી જાગે પણ પાછા સૂઈ ગયા. નારદજીને એમ થયું કે આ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય કેમ પાછા સૂઈ ગયા? ધ્યાન કર્યું અને ખબર પડી કે આજકાલ આ માલ ચાલતો નથી. કયો માલ? આ જ્ઞાનનો માલ અને આ વૈરાગ્યનો માલ. કારણ કે કોઈને જ્ઞાન જોઈતું, બરોબર છે ને? જોઈએ છે. કોઈને જ્ઞાન જોઈતું નથી. તો બધા કાંદિવલીના લોકો છે એટલે બહુ આમ પાકા લોકો છે, એમ ગોકળિયું કહેવાય. એમ બોલે નહીં પોતાની રીતે, બધું અંદર સમજે ખરા. કાંદિવલી ગોકળિયું ગામ છે. કોઈને જ્ઞાન જોઈતું નથી ને કોઈને વૈરાગ્ય જોઈતું નથી. ભક્તિમાં શ્રી રામ જય રામ જય રામ અથવા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી એમના એ બધું ગાતા રહીએ આપણે, વાંધો નથી.
પણ જ્ઞાન નથી જોઈતું, ભક્તિ વૈરાગ્ય નથી જોઈતું. ભક્તિ બરોબર છે, જ્ઞાન જોઈતું નથી, વૈરાગ્ય જોઈતો નથી. એટલે શું કહેવાય કે આ માલ ખપતો નથી. અને જે માલ ખપતો ન હોય એ પછી પડ્યો પડ્યો એમને એમ પડ્યો જ રહે ને. ધંધાવાળા લોકોને વધારે ખબર પડે. કેમ લાગે છે? આ વાત, આ માલ નથી ખપતો એ મારા મોઢાની વાત નહીં. આવો અંદર શ્લોક લખ્યો છે, અત્રેમો ગ્રાહકા ભાવાન ન જરામ અપિન મુંચતઃ. ગ્રાહક જ નથી, એના ગ્રાહક નથી આ માલના. કોણ આ બધી જ્ઞાનની પડોજણમાં પડે? અને વૈરાગ્ય આ બધું છોડી દેવાનું ગમે જ નહીં. કે એટલું બધું ભગવાને બધું ભેગું કરીને આપ્યું, મા બાપે ભેગું કરીને આપ્યું, બાપાએ આપ્યું, પતિએ આપ્યું, પત્નીએ આપ્યું, આ બધું ભેગું કર્યું. હવે તમે વૈરાગ્યની વાત કરો છો? છોડવું નથી. એટલે વેદ અને ઉપનિષદ આમાં ભલે જ્ઞાનની વાતો કરી પણ તમારી પાસે રાખો, અમને નથી જોઈતું. નારદજી કે કંઈક તો આઈડિયા કરવો પડશે, નહીં તો આ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય સાવ એમને બધા પડ્યા પડ્યા મરી જશે. ભક્તિએ કહ્યું કંઈક તો કરો. અને નારદજીએ કહ્યું કે તમે ચિંતા નહીં કરો. વૃથા ખેદયસે બાલે અહો ચિંતા તુરા કથમ. શ્રી કૃષ્ણ ચરણાંભોજમ સ્મર દુઃખમ ગમેષ્યતિ. કૃષ્ણ ચરણનું સ્મરણ કરો, તને કાંઈ દુઃખ નહીં થાય. આમ નારદજીએ ભક્તિને સાંત્વના આપી. નારદજી કે હું ત્યાંથી સીધો અહીંયા આવ્યો છું બદ્રિકાશ્રમમાં. સનત કુમારો, તમે કંઈક આઈડિયા હોય તો બતાવો કે આ જ્ઞાન વૈરાગ્ય છે એ ફરી પાછા જાગે અને જવાન થાય, વૃદ્ધાવસ્થામાંથી પાછી એની જવાની આવી જાય. સનત કુમારો કહે, મહારાજ આના માટે તો અતિ ઉત્તમ વસ્તુ એટલે શ્રીમદ ભાગવત છે. નારદજી કે એ કેવી રીતે? અરે ત્યારે સનત કુમારોએ કહ્યું કે વેદ અને ઉપનિષદોથી આ ભાગવત બનેલું છે અને એટલા માટે એમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિ પણ જાગે છે. નારદજી કે પણ વેદ અને ઉપનિષદો તું હમણાં સંભળાવીને આવ્યો, સંભળાવ્યા કે નહીં? સંભળાવ્યા ને? તો હું હમણાં સંભળાવીને આવ્યો અને તમે એમ કહો છો કે એનાથી જ બનેલું ભાગવત અને ભાગવતથી કંઈક થશે. મને નથી લાગતું કે એનાથી કંઈ થાય. કારણ કે જે વેદની કે જે તમે ઉપનિષદોની વાત કરો છો એ હું હમણાં સંભળાવીને આવ્યો. અને ભાગવત છે તો વેદ અને ઉપનિષદોનો જ સાર છે, તો એનાથી શું થવાનું? સનત કુમારો હસ્યા અને કે ભાઈ ઘણી વાર એવું બને કે જે ઓરિજિનલ વસ્તુથી કામ ન થાય એના સાર જે હોય, એનું જે અર્ક હોય એનાથી એનું કામ થઈ જાય. બોલું સમજાયું ને? હજુ બે ઉદાહરણ આપ્યા. એક દૂધનું ઉદાહરણ આપ્યું. આપણા ઘરમાં એમ સમજો 50 લીટર દૂધ છે, ઓછું નહીં હા, 50 લીટર દૂધ, પણ એક ટીપું પણ ઘી નથી, તો રોટલી ચોપડાશે ખરી? 50 લીટર દૂધ છે પણ ટીપું પણ ઘી નથી, તો દીવો થશે ખરો? આ જ દૂધ એનું દહીં બનાવવામાં આવે, એનું મંથન કરવામાં આવે, એનું માખણ કરવામાં આવે, એનો સાર એટલે ઘી. આ ઘી ક્યાંથી નીકળ્યું? દૂધમાંથી જ આવ્યું ને, કે બહારથી થોડી આવ્યું છે. એ સમયે પણ દૂધમાં તો હતું જ આ, પણ અત્યારે જે અડધી ચમચી ઘી નીકળ્યું તો આખી રોટલી ચોપડાઈ ગઈ ને. એ અડધી ચમચી જો ઘી નીકળ્યું તો દીવો થઈ ગયો ને. અને આપણે દીવો કરવો છે તો એ દૂધને જમાવવું પડે, મંથન કરવું પડે, માખણ કરવું પડે, એના સારથી થાય ને કામ. તમે એમ કે આ દૂધથી કાંઈ ન થાય,
નહીં, જે વસ્તુ દૂધથી ન થાય એ દૂધનો સાર ઘી છે, એ ઘીથી કામ થઈ ગયું. અને જે જગ્યાએ જે વસ્તુની જરૂર પડે તે જ ચાલે. રોટલી ચોપડવા માટે ગમે એટલું દૂધ હોય તોય ન ચાલે, દીવો કરવા માટે ગમે એટલું દૂધ હોય તોય ન ચાલે. એટલે વેદ અને ઉપનિષદ ખોટા છે એવું નહીં, વેદ અને ઉપનિષદોના સારથી જ આ શ્રીમદ ભાગવત બનેલું છે. પણ જેની જગ્યાએ જે કામ કરે. ચાલો એક બીજી વાત કરું, ચા બનાવવી હોય તેની અંદર તમારે સાકર નાખવી પડે ને. તમે એમ કહો કે સાકરનું નહીં નાખવું, એની મૂળ વસ્તુ સાકર શામાંથી બની? શેરડીમાંથી. તો શેરડીના ટુકડા કરીને નાખું, ચાલે ખરું? આ શેરડીના જ રસથી શુદ્ધ બનેલી અને સિદ્ધ થયેલી સાકર તમે પધરાવો તો જ ચા બને. પેલામાં તો કંઈક બીજું બની જાય, કદાચ ફાટી જાય, કોને ખબર શું થાય. એટલે એ વાત સમજવા જેવી છે પ્રિયજનો, કે જ્યાં સાકરથી કામ થાય ત્યાં શેરડી ન ચાલે. ગમે એટલા ભારા મોટા પડ્યા હોય ને, ભારા તો પણ એનાથી કામ ન થાય. આ અત્યંત મહત્વની વાત અહીંયા બતાવી કે વેદોપનિષદામ સારાત જાતા ભાગવતી કથા. વેદ અને ઉપનિષદના સારથી શ્રીમદ ભાગવતની કથા થઈ છે. સનત કુમારોએ આ વાત કરી, નારદજીને ખૂબ આનંદ થયો અને નારદજીએ ગંગાના કિનારે આનંદરૂપી એક તટ છે ત્યાં આ શ્રીમદ ભાગવતનું આયોજન કર્યું. અને જેવું આયોજન કર્યું, બધાને પત્રિકાઓ મોકલાવી અને એની સાથે અનેક વૈષ્ણવો એ દોડી આવ્યા. આમ તો ઘણા લોકો આવ્યા, પણ સૌથી પહેલા કોણ આવ્યું? વૈષ્ણવો આવ્યા. કેમ? કારણ કે વૈષ્ણવને કૃષ્ણ કથા ખૂબ ગમે. કેમ? કૃષ્ણ મારો પ્રિય છે. અને જે મારો પ્રિય હોય, કોઈ પણ માણસની વાત કરું, કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાના પ્રિયજનની વાતો સાંભળવી ગમે. એ જેનો તિરસ્કાર કરતો એની વાતો સાંભળવાનું ન ગમે, એની વાવા સાંભળવાનું ગમે. વાવા કોની સાંભળવી ગમે? એક માં આમ જતી હોય અને બીજી 4 જણી બીજી વાતો કરતી હોય, એનો દીકરો છે ને તરત ઊભી રહી જાય. શું કે છે? મારા છોકરાની વાતો ચાલે છે. શું કે છે? અરે બહુ સરસ ભણેલો ગણેલો, આ યુગની અંદર આટલું બધું ભણ્યો અને તેમ છતાં એની અંદર કેવા સંસ્કાર છે, માની સાથે કેવી આમ ફૂલે. ઓ પ્રિયજનો, આ વાત એવી છે, તમે જેને પ્રેમ કરો છો, તમે જેને પ્રેમ કરો છો એની વાતો જ સાંભળવી ગમે. એમ વૈષ્ણવો કોને પ્રેમ કરે? ઠાકોરજીને પ્રેમ કરે તો ઠાકોરજીની વાતો સાંભળવી ગમે. हमारे चंदलाल भुक्ताणी वो गाते हैं, એમનું બનાવેલું ભજન તમને આવડે છે, એની 2 લાઈન લઈએ. ભોપાલીમાં જ છે. ઓ મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, श्रीनाथ जी ने काला रे वाला,
મારા વૈષ્ણવો એટલા માટે વહાલા છે કે અષ્ટયામ સેવા કરે અને ભગવાનને કાલાવાલા કરે. કાલાવાલા કેવો સરસ શબ્દ છે. વારંવાર ઠાકોરજીને એક કાની આપે. ઠાકોરજીને સવારે જગાડે, જય જય શ્રી રાજાધિરાજ. લાલુ હમણાં જાગશે, પહેલા એના માટે કંઈક જોઈએ. અમને ખ્યાલ છે, માં હોય ને એ પહેલા બાળક ઉઠવાનું હોય ને એ પહેલા ઉઠી જાય, એને પહેલા થોડા જે કંઈ કામ બધા પતાવવાના બધા કરાવી લે, અને પછી એના માટે દૂધ ગરમ કરી ઠારી અને બોટલમાં ભરીને રાખે. હમણાં પેલું જાગશે અને જોઈશે. ऐसा होता है ना लौकिक में. એવું અમારા ઠાકોરજીને પણ છે. એ જાગે એટલે એને મંગલ ભોગ જોઈએ, એને દૂધની કટોરી જોઈએ, એને 2 નંગ જોઈએ. હા, મગજના મગદળ હોય, મોહનથાળ હોય, મઠડી હોય, બુંદી હોય, જે કંઈ હોય તે સાથે મલાઈ હોય, દૂધ હોય, માખણ હોય, જે કંઈ તમે મંગળ ભોગમાં ધરવાના હોય બધી વસ્તુ જોઈએ. વૈષ્ણવ એને સજાવે, અરે ઠાકોરજીની આગળ પેલા પધરાવે અને પછી ઠાકોરજીને જગાડે. જય જય શ્રી રાજાધિરાજ, જય જય શ્રી રાજાધિરાજ, શરણાગત ભક્તવત્સલ વ્રજપંજર જાગો. ભગવાનને જગાડે અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરે. ઉઠો મેરે આનંદ કંદ, ગગન ચંદ મંદ ભયો, પ્રગટ્યો અંશુમાન ભાન, કમલન સુખ દાયી, જાગીએ એકદમ હલકે હાથે અત્તરવાળા હાથથી ઠાકોરજીને આમ જગાડે. ભગવાનને લઈ સિંહાસન ઉપર પધરાવે અને ભગવાનને કેટલી કાની કરે. ત્યારે ભગવાન મંગળ ભોગ આરોગે, પાછા શૃંગાર કરે, પાછા રાજભોગ આવે ત્યારે કેટલી બધી વાર કાની કરે. એક વાર પણ મંદિરમાં જવું પહેલા આમ ચપટી વગાડી અથવા તાળી વગાડી આજ્ઞા લઈ અને પછી બહાર જાય. મહારાજ આ અમારા વૈષ્ણવો આવા છે, ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરે, ખૂબ પ્રેમ કરે. અને એટલા માટે જો વૈષ્ણવ હોય એ ભાગવતની કથા માટે દોડતો જાય. કેમ? આ કથા કોની છે? સુઈ ગયા? જાગો છો? અચ્છા, કોની છે? આ ઠાકોરજીની, કૃષ્ણની. કૃષ્ણ કોણ? ભાઈ આ કૃષ્ણ એટલે એ નહીં જે નંદ નંદન છે, યશોદોત્સંગ લાલિત છે. આ કૃષ્ણ એ નહીં કે વસુદેવનો દીકરો કે દેવકીનો દીકરો છે. આ કૃષ્ણ કોણ? કયા કૃષ્ણની કથા છે? આપણા ઘરમાં જેની સેવા આપણે કરીએ છીએ એ કૃષ્ણની સેવા, આ એ કૃષ્ણની કથા છે. બાત સમજ में आ रही है? તો સાંજે ઘરે જાઓ એટલે પાછા ઠાકોરજીને કહેજો, અથવા કાલે સવારે જગાડો ઠાકોરજીને ત્યારે કહેજો, કાના તારી કથા સાંભળીએ છીએ, ખૂબ આનંદ આવે છે. આ તારી કથા છે. કોની કથા? જે કૃષ્ણને, જે ઠાકોરજીને કોઈ વાર આપણે સવારના વહેલા 4 વાગે ઉઠાડી દઈએ, તો કોઈ વાર આગળના દિવસે પાર્ટીમાંથી થાકીને આવ્યા હોઈએ તો 11, 11:30 વાગે, 12 વાગે મંગળા થાય, કાંઈ આપણા ઠેકાણા નહીં. અને છતાંય ભગવાન આટલી બધી કૃપા કરે છે. એ આપણા ઘરની અંદર જે ભગવાન બિરાજે છે આ એની કથા છે. ઠીક સે યાદ રહે ये कथा किसकी है? જેની સેવા આપણે આપણા ઘરમાં કરીએ છીએ. નથી કરતા તો ઘરમાં કોઈ એક ચિત્રજી હોય જેની માટે તમારો ભાવ થતો હોય, એ પ્રભુ, એ શ્રીજી બાબા, એ ગોવર્ધનનાથજીની આ કથા છે. કોઈ પારકાની કથા નથી.
જશોદાનો લાલો કહીશું તો એમ થશે કે જશોદા ક્યાં નહીં, એનો લાલો ક્યાં નહીં, એની યારે આપણને શું લેવા દેવા. એ નહીં, જે મારા ઘરમાં બિરાજે, જે મારા હાથની બનેલી દાળ શાક આ બધી સામગ્રી વગેરે આરોગે, હું જે કંઈ પણ સિદ્ધ કરું એ એમ ને એમ આરોગી લે. એને સુહાય કે ન સુહાય તો પછી ખબર પડે, કોઈ વૈષ્ણવ આરોગે તો ખબર પડે, બાકી કેમ ખબર પડે. प्रियजनों, ऐसे हमारे ठाकुर जी की कथा है, इसलिए सारे के सारे वैष्णव दौड़ते दौड़ते धावन्तोऽप्यययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा. જે વૈષ્ણવો હતા એ બધા કથા સાંભળવા માટે દોડતા આવ્યા છે. કથાનો પ્રારંભ થયો. સનત કુમારોએ કહ્યું, સદાસેવ્યા સદાસેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્યાહ શ્રવણ માત્રેણ હરિશ્ચિત્તમ સમાશ્રયેત. આ ભાગવત કથાનું સદા શ્રવણ કરવું. આમ કહ્યું. કથા થઈ રહી છે, અદ્ભુત મજા આવી રહી છે. અને તે સમયે શ્રી સૂત પુરાણીને શૌનકાદિ ઋષિઓએ પૂછ્યું કે આ ભાગવતમાં એવું તો શું છે કે આટલી બધી મજા આવવા માંડી. અને સૂતજીએ એમ કહ્યું કે ભગવાન જ્યારે આ ભૂલોક, ભગવાન અહીંયા પધાર્યા હતા ને કૃષ્ણ રૂપે, એ છોડી અને પોતાના ગૌલોકમાં જવા માટે નીકળ્યા, ભૂતળ છોડવાના હતા, ત્યારે આ ઉદ્ધવજીએ ભગવાનના ચરણ પકડી લીધા અને એમ કહ્યું, પ્રભુ આપ નહીં જાઓ, પ્રભુ આપ નહીં જાઓ. ભગવાને કહ્યું, જવું તો પડે જ. બોલે તો અમારું કોણ, અમે ક્યાં જઈશું. અને ત્યારે ભગવાને જે કોઈ પોતાનું દિવ્ય તેજ હતું એ આ દિવ્ય તેજ આ શ્રીમદ ભાગવતમાં પધરાવ્યું. અને તેથી આ ભાગવત અને શ્રીજી બાબા એ બંને એક જ થઈ ગયા. ભાગવત અને કૃષ્ણ ભગવાન આ એક જ થઈ ગયા. કૃષ્ણની અંદરનો જે પાવર હતો, ડિવાઇન પાવર, દિવ્ય તેજ, એ શ્રીમદ ભાગવતમાં છે. એટલે હું તો ઘણી વાર વારંવાર એમ કહું કે આ ભાગવત એ શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ છે. એટલે આ ભાગવત અને શ્રીનાથજી બંને વચ્ચે આમ રતિ માત્રનો પણ ફરક નથી. નાથ દ્વારામાં બિરાજતા શ્રીનાથજી એ અને આ શ્રીમદ ભાગવત બંને એક જ છે. એટલા માટે જ આ કથા સ્થળની અંદર, કથા મંડપની અંદર ભાગવત ચાલતું હોય ત્યારે પાણી પણ ન પીવા. તો ચા કોફીની તો વાત જ નહીં, જમવાની તો વાત ભૂલી જાઓ. અહીંયા કથા મંડપની અંદર ન પીવાય. બીજી વ્યર્થ વાતો ન કરાય, લૌકિક ચર્ચાઓ ન કરીએ. આ બધા મહત્વના નિર્ણયો છે, બહુ મહત્વના નિયમો છે. મહારાજ સનત કુમારો નારદજીને આ કથા કહી રહ્યા હતા. આ જ વાત અહીંયા સૂત પુરાણી શૌનકાદિ ઋષિઓને કહી રહ્યા છે. અને એમણે કહ્યું કે આ શ્રીમદ ભાગવત એ ભગવત સ્વરૂપ થયું. તેને યમ વાંગમયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષાવર્તતે હરે. અને એટલા માટે આ ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. વાંગમય એટલે વાણીમય સ્વરૂપ, વાણીવાળું સ્વરૂપ ભગવાનનું, નામાત્મક સ્વરૂપ. આ નામાત્મક સ્વરૂપ એની વાત કરી. ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. ભગવાનના બે સ્વરૂપ, એક અર્ચા સ્વરૂપ એટલે એની પૂજા કરી શકો. સવારે પૂજા કરીને મેં કરીને ભગવાનની પૂજા, તો એને તમે સ્નાન કરાવી શકો, પંચામૃત અભિષેક કરી શકો. આની ઉપર કરાય, એ અર્ચા સ્વરૂપ છે. તો આ સ્વરૂપ કયું? બોલે આ જે બોલવામાં આવે છે તે વાણી, વાણીમય સ્વરૂપ છે, પણ એ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. અને એટલે જ આ સ્વરૂપને આપણે જ્યારે લઈને આવ્યા ત્યારે આપણે માથે લઈને આવ્યા. મારે ઘેરે પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે,
લઈ મેં તો મોતી રે વધાવ્યા રે, ઝીણે ઝીણે ચોખલીએ તો વધાવ્યા. મેરે યહાં મેરે ઠાકોરજી પધારે એટલે માથે લઈને આવ્યા, નહીં તો થેલામાં લઈને ન આવે, बगल दबाई नो नहीं, मेरे नाथ है. कौन बैठा है यहाँ पर? मेरे भगवान है श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथजी નું સ્વરૂપ છે. એટલે સૌરાષ્ટ્રની અંદર તો આજે પણ આ બધા શોભાયાત્રા વગેરે હોય તો બહેનો બધી પાછળ પાછળ બધી ચાલતા ચાલતા બધી ગાતી હોય, જીતતી હોય. હાલો હરી 3 કાર્ય આપણે હા છે હરી આવો ને હરી આવો ને હરી આવો ને હરી આવો ને આશીરી વડાવી સજ કરુને ઘરે આવો ને આશીરી વડાવી સજ કરું ઘર આવો ને આંગણીએ પથરાવ ફૂલ પ્રભુ ઘરે આવો ને આંગણીએ પથરાવ ફૂલા પ્રભુ ઘર આવો ને શ્રી વડાવી સજ કરુને ઘરે આવો ને આશીરી વડાવી સજ કરું ઘર આવો ને ઉતારા દેશુ ઓરડાને ઘરે આવો ને તારા દેશો ઓરડા ઘર આવો ને દશુ દશુ મેડી નામો પ્રભુ ઘરે આવો ને દશુ દેશો મેળી નામો તારી ઘર આવો ને શ્રી વડાવી સજ કરુને ઘરે આવો ને આશીરી વડાવી સજ કરું ઘર આવો ને હે પ્રભુ આવો ને હે પ્રભુ આવો ને હે હરી આવો ને હરી ભગવાનને બોલાવીએ, ભગવાન પધાર્યા છે મારે ઘેર એમ કરી પોતાના મસ્તક ઉપર પધરાવી આપણે એને અહીંયા પધરાવ્યા છે. આજે પણ કેવા આનંદ ઉત્સવથી મારે ઘરે ભગવાન પધાર્યા એમ કરી આપણે એમને અહીંયા પધરાવ્યા. શ્રી ઠાકોરજી પધાર્યા છે એવો ભાવ છે. આ કથા બધી ચાલતી હતી અને એટલાની અંદર ભક્તિ સુતૌ તૌ તરુણો ગૃહીત્વા પ્રેમૈ કરૂપા સવિરાસી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. ભક્તિ મહારાણી પધાર્યા. ભક્તિ સુતૌ તૌ તરુણો ગૃહીત્વા પ્રેમૈ કરૂપા સહસા વિરાસી. શ્રી ભક્તિ મહારાણી જે પધાર્યા એમ બતાવ્યું કે
ભક્તિ આવી તો એની સાથે જ્ઞાન વૈરાગ્ય પણ આવ્યા. એ કેવડા હતા? બોલે એકદમ નાના નાના આંગળી પકડીને આવ્યા. એટલા બધા જવાની. કેટલું જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ ભાગવતથી જવાન થાય એનો આ પરિચય છે. આવ્યા સનત કુમારોએ એમનું સ્વાગત કર્યું. ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે આવી છે. ભક્તિએ પૂછ્યું કે મારે ક્યાં બેસવું? અને સનત કુમારોએ કહ્યું આ સૌ અમારા વૈષ્ણવો છે. નિરંતરમ વૈષ્ણવ માનસાની. આ બધા જે વૈષ્ણવો છે એના હૃદયની અંદર તમે બિરાજો. આમ કહ્યું અને ભક્તિ સૌના હૃદયમાં બિરાજ્યા. સૌના હૃદયની અંદર જેવી ભક્તિ આવી તો ભગવાન ક્યાં જાય? ભગવાન ભી આ ગયે. વનમાલી ઘનશ્યામ લસન મુકુટ કુંડલઃ. ભગવાન પીળા પિતાંબર જરગ સજામા વગેરે ધારણ કર્યા છે. ભગવાન પધાર્યા અને ભગવાન મધુરો મુરલીધર. ભગવાન મુરલીધર એ પ્રગટ થયા છે સૌના હૃદયની અંદર અને મીઠી મીઠી વેણુ વાગી રહી છે. સૌના મન ડોલી રહ્યા છે. અને તે સમયે નારદજી ઊભા થયા. નારદજીએ એમ કહ્યું કે આ કથા તો આવી સરસ, મને શું ખબર, બોલો ને આ કથાથી કોણ કોણ પાવન થાય, આના બીજા શું શું ફાયદાઓ છે? અને સનત કુમારોએ કહ્યું અત્યંત પાપીમાં પાપી પણ જે હોય એ પણ આમાંથી પાવન થાય. એમ કરી અને આગળની વાત કરી છે. એક આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ અને એને ત્યાં જે સંતાન થયા ધંધુકારી વગેરે ગોકર્ણ વગેરે એની કથાઓ પણ એમાં આવી છે, જે આપણે આવતીકાલે બપોરે ઠીક 2 વાગે મળીએ ત્યારે આપણે એની ચર્ચા કરીશું. કથાનો સમય 2 થી 4:30. પછી બરોબર તમારો ચા અને 4 બધું એક સરખું છે ને? તો ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર પૂજા માટે પધારે. વાંગ્મય સ્વરૂપાય નમઃ. ગંધાક્ષત પુષ્પાણિ સમર્પયામિ. ધૂપદીપે પરિકલ્પયામિ. નૈવેદ્યમ નિવેદયામિ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય સંપ્રોક્ષ. ભગવાનને જમાડીએ. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા. ઓમ અપાનાય સ્વાહા. ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા. ઓમ દાનાય સ્વાહા. ઓમ સમાનાય યસ્વાહા. ઉત્તરાભૂષા મુખ પ્રક્ષાસ્ત પ્રક્ષાન સમર્પયામિ. કરોદવર્તાર્થે નમસ્કારાન સમર્પયામિ. પછી ભગવાનની આગળ કાંઈ પણ ભેટ ધરી દઈએ. પેલો જરા એસી નો પવન ત્યાં આવે છે, જરા એસી ઉપર કરાવો અથવા બંધ કરાવો. આરતી પ્રગટાવીએ. રેમિતિ પ્રજ્વાલ્ય નમઃ. ઉતારો મેરે લાલન કે सब आरती उतारो मेरे लालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. मात
गिरधर लाल गोपालन की सब आरती उतारो लालन की कंस निकंदन जय जगवंदन गिरधर लाल गोपालन की सब आरती उतारो मेरे ब्रज जन मिले सब मंगल गावत विनिरखत नंद लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन के मुख पर लाल गुलालन के सब आरती उतारो मेरे लालन के मोदन माल की और चटारू वर तुलसी मालन की सब आरती उतारो लालन की कृष्ण दास बलिहारी कभी पे कृष्ण कन्हैया लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन के सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रांतर संस्थितेन प्रदीप्त भाषा सत्संगतेन नीराजनं ते जगदीश गुरुवे जलेन प्रदक्षिणीकृत्य देवाभिवन्दनं त्वमेव माता च पिता त्वमेव मेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि